चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। निरालं नारायणं अहं न वर्णेयं हरेति हरेयं प्रणायं जपेनं जपायं कायं नामयायं मनानि स्मरोयं स्वयं तं समस्तु जहानमध्याता करोति विवर्जितवस्तु सुनाति सनातं जैनाथमनन्तु अगाधं महोधं लहे जन्महादं कुवेरां तियमं नमामि नमस्तु। आद्य सकृत स्वराज करुणेश कलकत्ता की, श्री कृष्ण स्वामी महाराज की, श्रीमंत करुणा सागर भगवान की, श्री नर्मद सागर महाराज की, श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की, श्री परमहंस सुखानंद जी महाराज की, श्री विष्णुदास जी महाराज की, श्री शांतिदास जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री अविचलदास जी महाराज की, सर्व संतन की, सर्वदेवन की, ज्ञान संप्रदाय की, कायम पंथ की, गुरुगादी सारसापुरी की, भाल तिलक की, सदगुरुदेव की, जिज्ञास्थान की, कैवल धाम की, ग्रंथवांचन प्राणम समय का जय जय सत कैवल साहे। प्रस्तावना पहली, कायमपंथ ज्ञान संप्रदायना आद्य स्थापक परम गुरु श्रीमंत करुणा सागर भगवान रचित सकर्त भाष्य ग्रंथ। प्रस्तावना, श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय, कैवल धाम की जय। परम गुरु श्रीमंत करुणा सागर भगवाने स्वरचित सकर्ता भाष्य ग्रंथ में करुणा सागर कोने कहवाय ए विषे खूब विस्तारपूर्वक खुलासो करेल छे। जो ते बराबर समजवामां आवे तो समझाशे के सारसा में प्रगट थयेला परम गुरु कुवेर स्वामीनु दृश्य स्वरूप देखाव मात्र होय ते करुणासागरनु द्वैत स्वरूप छे। जो द्वैत स्वरूप धारण ना करे तो जगतना सर्वे अंशोने स्वस्वरूपनो संदेशो कोण अने केवी रीते आपी शके। तेथी सदर ग्रंथमां भगवान पोते ज समजावे छे कि करुणासागर स्वरूप तो सागर रूप होय व्यापक है अने दरेक देवनी करुणाओनुं निवेदन के समावेश तेमां ज थाय छे। जेम जगतनी सघरी नदीओ सागर में मळे छे तेम एक एक करुणावाळा अनंत देवोनी एटले भूमंडल में वसता महापुरुषोथी लई ब्रह्मा विष्णु अने आद्य शक्ति निरंजन 10 अवतारों सुधीना मोटी विभूतिवाळा देवो एक एक करुणावाळा छे। करुणाओनुं निवेदन पण परम गुरु में ज थाय छे एटले ज तेमने करुणासागरनुं विशेषण घटे छे। आ निर्णय माटे वधु खुलासो सकर्ता भाष्य ग्रंथ में करवामां आवेल छे ते जिज्ञासुजनोए जोई लेवा विनंती छे। आम परम गुरुनुं बाह्य स्वरूप छे तेनुं नाम करुणासागर छे अने आ करुणासागरनुं अभ्यंतर अंश स्वरूप जे छे ते ज परम विशेष अंश छे। जुओ, परम गुरुनु एटले चैतन्यचित बाह्य स्वरूप एटले के सोहंग स्वरूप
જે કરુણાસાગરના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે આખાએ બ્રહ્માંડભરમાં ઘાટ અઘાટ સર્વમાં સર્વત્ર ભરચક વ્યાપક રહેલું છે. આ વ્યાપક સ્વરૂપના પ્રણેતા પરમ વિશેષ અંશ રૂપ પરમગુરુ પોતે છે. આમ જે વ્યાપક સ્વરૂપ જે કરુણાસાગરના નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ તે જ સ્વરૂપમાં 14 લોક વસેલા છે. તે સ્વરૂપનું બીજું નામ સોહંગ છે. આ સોહંગ સામાન્ય વિશેષ સર્વ અંશોના જીવન રૂપે છે. એટલે કે સોહંગના જીવનથી જ આપણે જીવીએ છીએ. એટલે પરમગુરુના સોહંગ સ્વરૂપ એટલે કરુણાસાગરમાં આપણા ઓહંગ પ્રણવનું નિવેદન થાય તો જ આ સ્થળે પરમ શાંતિનું છેવટનું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્વરૂપ જેને પ્રાપ્ત થાય તે જ નિજ ચૈતનદર્શી છે એમ જાણવું. એટલે પરમગુરુના સોહંગ સ્વરૂપને ન ઓળખે ત્યાં સુધી કોઈ જીવ ભવપારંગત થતો નથી અને થવાય તેમ પણ નથી. આમ આ સાગર સ્વરૂપ 14 લોકથી શ્રેષ્ઠ હોય તે સર્વને માથે રહેલું છે. જેમ આકાશમાં વ્યાપક મહદ અગ્નિનું સ્થૂલ સ્વરૂપ વિદ્યુત છે તથા અવિગત આકાશનું સ્થૂલ સ્વરૂપ શબ્દરૂપ ગર્જના છે, તેમજ વ્યાપક આકાશમાં સ્થૂલરૂપ વાદળા બંધાય છે, તેમ વ્યાપક કરુણાસાગરનું દ્રશ્ય સ્વરૂપ તે કુબેર સ્વામી છે. જુઓ, વિદ્યુત ગર્જના અને વાદળા આકાશના પેટા અંતરમાં અચાનક ઉત્પન્ન થાય છે અને વિખરાય છે. તેવી જ રીતે કુબેર સ્વામી રૂપ અવ્યક્ત તત્વોનો દિવ્ય દેહ અચાનક દ્રશ્યમાન થઈ વીજળીના ઝબકારા પેઠે ઝરકી ગયા છે. તેમજ કર્તાને સંબોધીને 5 વિશેષણો લગાડ્યા છે તેનો વિસ્તાર સહિત ખુલાસો કરેલો છે. 8 પ્રકારની ચાસણી કર્તાના અંશને કેવી રીતે પહોંચે છે તેનું વિગતવાર ખુલાસો કરેલો છે. 3 પ્રકારના અંશનું વર્ણન અને તેને ખટ અવિગત ચિંતક પારસનો પટ કેવી રીતે લાગે છે તેનું વર્ણન કરેલું છે. 10 ઇન્દ્રિયો અને ચતુર અંતઃકરણરૂપી 14 રત્નોની ગતિનું વર્ણન કરેલું છે. કર્તાની અંતર્વૃત્તિ અને બાજવૃત્તિની ક્રિયાનો ખુલાસો સરસ રીતે કરેલો છે. પંચદેહમાં કયા કયા દેહ સુધી સુકૃત દુષ્કૃત ભોગવવા પડે છે તેનો ખુલાસો, બ્રહ્મજ્ઞાનીઓની સમજ, નિજ કર્તાનું ભજન સ્મરણ કેવી રીતે કરવું તેનો ખુલાસો, ઉભયહંગનો ખુલાસો, કર્તાના અંતરહંગની સમજ સકળતાના ધામની સમજ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેનો વિગતવાર ખુલાસો, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત વાણીનો ખુલાસો અને બંનેની ઉત્પત્તિ અને તેનો ઉપયોગ તે બાબતનો નિર્ણય ભગવાન કરુણાસાગરે કરેલો છે. આ 4 પ્રકારના જીવોનું વર્ણન અને તેમાંથી જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ જનની આરતભરી લાગણીનું વર્ણન કરેલું છે. અને જંગલી જીવોને કેવી રીતે સમજાવવા તેનું વર્ણન કરેલું છે. પરમગુરુ ભગવાન કરુણાસાગરે રાજ્યનીતિનું કરેલું ખુલાસાવાળ વર્ણન અને પરમગુરુએ આપેલી શિખામણનું વર્ણન સારી રીતે કરેલું છે. સકળતા ભાષ્ય ગ્રંથ પાના નંબર 1 પરમ વિશેષ પરમગુરુના કરુણાસાગરના નામનો નિર્ણય અંગ 1. અથ શ્રી કરુણાસાગર નામ જે છે તે નામ પરમગુરુ સિવાય અનંત બ્રહ્માંડમાં કોઈનું પણ હોય નહીં અને તે કોઈને સંભવે નહીં, તેમજ કોઈને લગાડી શકાય નહીં. જેનું પોતાનું કરુણાસાગર નામ અર્થ સાથે વર્તમાન સહ પ્રમાણિક હોય તેમનું બોલવું પણ પ્રમાણિક હોય. હવે આ ન્યાયે કરુણાસાગર કોણ તે કેવી રીતે જાણી શકાય તે વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. જેમાં કોઈપણ કાળે કોઈપણ પ્રસંગે કોઈપણ પ્રકારની અકરુણા એટલે કે નિર્દયતા મળે નહીં, તેમજ હોય પણ નહીં. તેનું જ નામ કરુણા છે. હવે સાગર નામનો અર્થ તપાસીએ. ઘણી કરુણાઓનો સમૂહ જેમાં હોય તેને સાગર કહેવાય. જેમ સમુદ્રને વિશે અનેક નદીઓના સમૂહ જણાય છે એથી તેને સમુદ્ર કહેવાય છે, તેવી જ રીતે ઘણી કરુણાઓ જેમાં એકઠી થાય છે એને સાગર કહીએ છીએ. હવે ઉપર પ્રમાણે
જે ઘણી કરુણાઓ મળીને સાગર થયો છે તે કરુણાઓ કઈ કઈ અને કોની કોની મળીને સાગર થયો છે તે વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. જે સમયે સમુદ્રનું મંથન કરતાં વિષ નીકળ્યું ત્યારે આ વિષની સૃષ્ટિનો પ્રલય થયો હતો. આ પ્રલયને અટકાવવા શિવજી સર્વ જીવો પર કરુણા લાવી તે સર્વ વિષને પી ગયા. આ કારણને લીધે શિવજી કરુણામય છે. વળી વિષ્ણુ સર્વજીવોના શરીરનું પાલન પોષણ કરવાના હુકમમાં છે, માટે વિષ્ણુ પર કરુણામય જાણવા બ્રહ્મા સર્વજીવોના શરીરને વૃદ્ધિ કરવાના હુકમમાં છે, માટે તેમને પણ કરુણામય જાણવા. એટલે કે આ પ્રમાણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ વગેરે એક પ્રકારની કરુણાવાળા છે. તેઓ આનાથી વધારે બીજી કોઈ કરુણા કરી શકતા નથી. આદ્ય શક્તિ સર્વજીવોના શરીરોના વિશે હેત પ્રીતિ વધારવાના હુકમમાં રહી છે. એટલા જ કારણ પૂરતી આ શક્તિ કરુણામય છે. હવે જે 24 અવતાર ધારણ કર્યા તે દુષ્ટને સંહારીને બાકીના સર્વે જીવો ઉપર કરુણા કરી છે. વળી આ દુષ્ટ લોકોમાં જે દુષ્ટપણું હતું તેને પણ નાશ કરીને તેઓએ પણ નિર્મળ કર્યા છે. આ કારણને લીધે સર્વ અવતાર પણ કરુણામય છે એમ જાણવું. વળી રામાનુજ, નેમાનુજ, માધવાચાર્ય, વિષ્ણુશ્યામની આદ્ય લઈને જે આચાર્યો થયા તેમણે અનેક જીવોને 84ના ખાટામાંથી છોડાવીને હળીભળી વાળ્યા. તે માટે તેમને પણ કરુણામય જાણવા. હવે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ તે પણ સર્વ જીવોને સુખદાયી છે, કારણ કે પૃથ્વી સર્વને ધારણ કરીને રહેલી હોય સર્વ ઔષધિ ઉપજાવે છે. પાણી સર્વ જીવોને શાંતિ કરે છે. અગ્નિ પ્રકાશ કરીને સર્વને પરિપક્વ કરે છે. વાયુ સ્પર્શ કરીને સર્વની અકળામણ મટાડે છે. પણ આકાશ સર્વને હરવા ફરવા અવકાશ આપી રહેલું છે. આ કારણને લીધે પંચમહાભૂત પણ કરુણામય છે. વળી ચંદ્ર, સૂર્ય જે સર્વ લોકોમાં પ્રકાશ કરી અંધકાર મટાડે છે તે પણ કરુણામય છે. ઉપર પ્રમાણે દેવોમાં જે એક કરુણા છે તે કરુણા કરવાના હુકમ સર્વની આડ રહેલા નિજકર્તાએ પોતે જ પોતાના સર્વ જીવ અંશ જે ઉત્પન્ન કર્યા છે તેમને સુખી કરવા માટે પોતે નિજકર્તાએ જ કરુણા કરવાના હુકમ તેમને આપ્યા છે. એટલા જ માટે સર્વ કરુણા અધિપતિએ મહદ કરુણામય નિજ કૈવલ્યકર્તાએ જ જાણવા. અને બીજા અન્ય દેવ જે કરુણામય કહ્યા તે તો કર્તાના આપેલા હુકમને લીધે કરુણામય છે. હવે આ દેવોની જે કરુણા કહી છે તે ક્યાં સુધી પહોંચે છે અને તે કરુણાથી કોણ કોણ સુખ પામે છે તે વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. પંચમહાભૂતની કરુણા તે પંચતત્વના દેહ સુધી પહોંચે અને એ કરુણા વડે પંચભૂતનો દેહ સુખ પામે. બીજા અન્ય દેવની કરુણા તે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, પ્રાણ તથા સૂક્ષ્મ દેહ સુધી પહોંચે અને તે જ સુખ્યા રહે. 3 ગુણની કરુણાથી પિંડના 3 ગુણ જ સુખ્યા રહે. શક્તિની કરુણા તે શરીરની શક્તિ સુધી જ પહોંચે. વળી અવતારાદી આચાર્યોની કરુણા તે જીવના જપ, તપ, સાધન, સુધર્મ ચલાવવા સુધી પહોંચે છે. આ પ્રકારે આ સર્વને કરુણા તે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ કારણ, મહાકારણ તથા ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, જપ, તપ, સાધન અને શુભ કર્મ કરવા સુધી પહોંચે છે. પણ નિજ કર્તાને જે અંશ તે કર્તાથી વિખૂટો પડેલો હોય તેને દ્રશ્યમાન કરાવીને કર્તાને મેળવી આપે તે કરુણા તો કોઈ પરમ પુરુષ કરી શકે છે. આ કારણને લીધે સર્વદેવ કરુણામય ખરા, પણ સાગર તો નહીં જ. હવે નીચ કરતાં મહદ કરુણામય હોય, શુદ્ધ સંકલ્પના સંકલ્પી છે, પણ સાગર તો નહીં. કારણ કે સાગર નામ તે તો અનેક નદીઓના સમૂહને સમાવીને વૃષ્ટિ પામ્યો હોય તેને લગાડાય છે. આમ ઘણી નદીઓના સમૂહનું જે ઘર તેને સાગર કહેવાય. કદાચ કોઈ પ્રશ્ન કરે અને કહે કે નદીઓ તો સમુદ્રથી જ છે, છતાં આ નદીઓથી સમુદ્ર પુષ્ટિ પામ્યો છે એમ કેમ?
કેમ કહો છો એ વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. આ સમુદ્ર પ્રિયવ્રત રાજાએ કરેલા ત્યારે પ્રથમ તે જળ વગરના હતા. તે જ્યારે મહાઅગ્નિ તપીને આકાશમાંથી અવની ઉપર મહાવૃષ્ટિ થઈ ત્યારે પ્રથમ પૃથ્વીને તૃપ્તિ પમાડીને ઉગડતું બચેલું પાણી અનેક સરિતા દ્વારા વહી જઈને સપ્તસાગર ભરાયા છે. આમ ઘણા દિવસે સપ્તસાગર ભરાઈને છલકાવા લાગ્યા. ત્યારે પૃથ્વી ડૂબવા લાગી. ત્યારે નિયંતા ઈશ્વરે વડવાનલ અગ્નિ તેમાં મૂક્યો. એથી કરી અવની જે રેલાતી હતી તે રેલાતી અટકી છે. એટલા જ માટે સાગર તે વૃષ્ટિથી ભરાઈને રહેલા છે. એથી જ પર્જન્ય એટલે કે વરસાદથી નદીઓના સમૂહનું ગ્રહણ કરીને પુષ્ટિ પામે છે, માટે તેને સાગર કહીએ છીએ. પણ નીચ કરતાં તે કયા ઐશ્વર્યના સમૂહ મરવાથી થયા છે કે તેમને સાગર કહેવાય? વળી કોની કરુણાઓ મરીને નીચ કરતા થયા છે કે તેને સાગર કહીએ? અર્થાત તેમાં કોઈ પણ કરુણા મળતી નથી અને મરે પણ નહીં. એ કારણને લીધે નીચ કરતાને સાગરની ઉપમા ઘટતી નથી. વળી જેટલા નર તથા દેવ ઐશ્વર્યવાન છે તેમને પણ સાગરની ઉપમા ઘટતી નથી. કારણ કે આ સર્વદેવની કરુણા તો એક દેશી છે અને એક એક અંગને લાગે છે. આ કારણને લીધે સર્વદેવ કરુણામય ખરા, પણ સાગર તો નથી જ. હવે આ પ્રકારે નીચ કરતાને અને દેવોને સાગરની ઉપમા ઘટતી નથી, ત્યારે કરુણાસાગર એ નામ કોને સંભવે એ વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. સર્વ દેહોના તત્વો, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણો, ગુણ અને પ્રાણ તથા સ્થૂળ સૂક્ષ્મની આદ લઈ મહાકારણ દેહ સુધીના પંચદેહ નીચ કરતાના હુકમી સર્વ દેવોની કરુણાનો હૃદયપુષ્ટ રહે છે. આ હૃદયપુષ્ટ રહેવાથી સર્વ દેહોના તત્વોની ચાસણી ઉત્પન્ન થાય છે. આ ચાસણી કર્તાના અંશને પહોંચે છે. આમ ચાસણી કર્તાના અંશને કેવી રીતે પહોંચે છે તે વિશે હવે કહું છું, તે સાંભળો. પંચતત્વની ચાસણી ઇન્દ્રિયોને પહોંચે છે અને ઇન્દ્રિયોની ચાસણી મનને પહોંચે છે. આ મનની ચાસણી ગુણને પહોંચે છે અને ગુણની ચાસણી પ્રકૃતિને પહોંચે છે. આ પ્રકૃતિની ચાસણી પુરુષને પહોંચે છે અને પુરુષની ચાસણી આત્માને પહોંચે છે. આત્માની ચાસણી પરમાત્માને પહોંચે છે અને પરમાત્માની ચાસણી નીચ કરતાના અંશને પહોંચે છે. નીચ કરતાના અંશ કર્તાથી 3 પ્રકારે ઉત્પન્ન થયા છે, તે વિશે હવે કહું છું, તે સાંભળો. એક સામાન્ય અંશ, બીજા વિશેષ અંશ અને ત્રીજા પરમ વિશેષ અંશ. આ 3 પ્રકારના અંશ છે. આ 3 પૈકી સામાન્ય અંશ પોતપોતાના સ્વરૂપને જાણતા નથી, તેમજ તેમાં ઐશ્વર્ય, પરાક્રમ એટલે દૈવી વિભૂતિ પણ નથી. બીજા વિશેષ અંશ છે. સર્વ સૃષ્ટિના તત્વોના જે કરુણામય દેવ છે તે વિશેષ અંશ હોય તે વિશે આગળ કહેલું છે. આ વિશેષ અંશને પોતાના આપનપૂરૂપ નિજ સ્વરૂપને જાણવાની સ્વયં પોતાની જાણ નથી, પણ નિજ કરતાના પરમ વિશેષ અંશ જે પરમ ગુરુ છે તે મળે તો તેમને પોતાને સ્વરૂપે થતાં વાર લાગે નહીં. તે કેવી રીતે સમજાય તે વિશે સાંભળો. બ્રહ્મા વિશેષ અંશ હોય તેમને આદિનારાયણે ઉપદેશ કર્યો તે સમજતા વાર લાગી નહીં. આ આદિનારાયણને નિજ કરતાના પરમ વિશેષ અંશ જાણવા. હવે ત્રીજા પ્રકારના અંશ તે પરમ વિશેષ અંશ છે. આ પરમ વિશેષ અંશ તે પરમ ગુરુ હોય તેમના ઉપદેશથી વિશેષ અંશને સ્વરૂપે થતાં વાર લાગતી નથી, પરંતુ સામાન્ય અંશને સ્વરૂપે કરતાં બહુ શ્રમ પડે છે. આ પ્રકારે સામાન્ય વિશેષ અંશને તે પરમ વિશેષ અંશ જાણવા. તેમાં સામાન્ય અંશમાં ઐશ્વર્યપણું નથી અને વિશેષ અંશને તો વિશ્વનું નિયંતાપણું રાખ્યાની એટલે કે જગતને જટમટ રાખવાની ઐશ્વર્યતારૂપી દૈવી વિભૂતિ છે. આ ઐશ્વર્યતાને લીધે તે સર્વતંત્રોના તત્વો ઉપર કરુણા કરીને તેને આનંદમય રાખે છે.
આ સર્વદેવોની કરુણાથી આનંદ પામેલા તત્વોની ચાસણી નિજકર્તાના અંશને પહોંચે છે. આમ ચાસણી દ્રશ્ય અદ્રશ્ય દેહવાળા ત્રણેય પ્રકારના અંશને પહોંચે છે. હવે સામાન્ય તથા વિશેષ આ બંને પ્રકારના અંશને પોતાના નિજ સ્વરૂપની સ્મૃતિ નથી, એથી કરી તેમને આ ચાસણીની જાણ પણ નથી. પરમ વિશેષ અંશ જે પરમ ગુરુ તે તો સદા પોતાને સ્વરૂપે જ છે, જેથી સર્વ તત્વોની અને સર્વદેવોની ચાસણી જે હિરણ્ય ગર્ભ થઈ હોય છે તેને પરમ વિશેષ અંશ પોતે પોતાની મેરે લે છે. એટલે તે આવતી ચાસણીના રસને ઓળખે છે અને જાણે પણ છે, અને આમ જાણીને તે લે છે. એટલા જ માટે પરમ વિશેષ અંશ જે પરમ ગુરુ તે સદાકાર પરમ વિશેષ અંશ સ્વરૂપે જ છે અને સદાય અખંડાયમાન રહે છે. આમ તે અખંડ સ્વરૂપે રહે છે, એથી કરીને તેમને અનેક દેવતાઓની કરુણાઓની અને તત્વોની ચાસણી પોતાના સ્વરૂપમાં લીન પામ્યાની સ્મૃતિ રહે છે. હું નિજકર્તાનો પરમ વિશેષ અંશ હોય જે હંગરૂપ મારું સ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપને વિશે સર્વદેવની કરુણાઓની અને સર્વ તત્વોની ચાસણી નિવેદન થાય છે, એટલે કે મારા સ્વરૂપમાં અર્પણ થાય છે. આ પ્રમાણે અર્પણ થતી સર્વદેવોની તથા તત્વોની ચાસણીના સમૂહને ગ્રહણ કરનાર હું પોતે જ છું. આ પ્રમાણેની સ્મૃતિ પરમ વિશેષ અંશને રહે છે. આ પ્રમાણે સર્વદેવોની કરુણાઓની તથા તત્વોની ચાસણીના સમૂહને સદા ગ્રહણ કરનાર નિજકર્તાના પરમ વિશેષ અંશ હોય તેમને સાગર સંજ્ઞા સંભવે છે. આ પ્રમાણે સાગર રૂપ પોતે થઈને તે બીજા વિશેષ અંશ અને સામાન્ય અંશ આ બંને પ્રકારના અંશો ઉપર પરમ કરુણા કરીને તેમને નિર્મળ કરી તેમના સ્વરૂપ દર્શાવીને નિજકર્તાની સન્મુખ કરે છે. આ પ્રમાણે અસંખ્ય કાળથી જે નિજકર્તાથી ઉપજ્યા હતા તે કર્તાનો વિયોગ ટાળવા આ અંશોને પદાર્થથી છોડાવી તેમના ઉપર કરુણા કરીને કર્તાનો મેરાપ કરાવી આપે તે જ પરમ વિશેષને પરમ કરુણાવંત કહેવાય. આ પરમ વિશેષ પરમ ગુરુને પરમ કરુણાવંત કેમ કહેવાય તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું. સર્વદેવની કરુણાઓ તો પદાર્થ સુધી જ પહોંચી શકે છે, પણ અંશને પહોંચી શકે નહીં. પરંતુ પરમ વિશેષ જે પરમ ગુરુ છે તેમની કરુણા તો અંશને પહોંચીને તેને સ્વસ્વરૂપે કરે છે. આમ સ્વસ્વરૂપે કરીને અંશને કર્તાનો મેરાપ કરાવી આપે માટે પરમ ગુરુને પરમ કરુણામય જાણવા. હવે જે સાગરપણું પરમ ગુરુને સંભવે છે તે જ પ્રકારે પરમ કરુણાપણું પણ પરમ ગુરુને જ લાગે છે. એટલા જ માટે પરમ કરુણા અને સાગર એ ઉભય મળીને કરુણા સાગર નામ થાય છે તે પરમ ગુરુનું જ છે. નિજ કર્તાને લગાડતા પંચ વિશેષણનો નિર્ણય અંગ 2. હવે નિજ કર્તાના નામ વિશે કહું છું તે સાંભળો. નિજ કર્તાનું નામ તે આદ્ય સક્રાત સ્વરાજ કરુણેશ કૈવલ છે. આદ્ય કહેતા પ્રથમ આદ્યમાં પોતે એકલા જ હતા, બીજું કોઈ હતું નહીં. સકર્તા કહેતા પોતે એકલા જ હતા. તે પોતાનું શુદ્ધ સંકલ્પે સર્વજીવ તથા અંશને ઉત્પન્ન કર્યા. આમ ક્યાં સુધી ઉત્પન્ન કર્યું છે તે જુઓ. કીટ, પતંગ, સ્થાવર, જંગમ, દેવ, દાનવ, માનવ, યક્ષ, કિન્નર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, પુરુષ અને પ્રકૃતિની આદ્ય લઈ સર્વજીવ અંશોને ઉપજાવનાર નિજકર્તા પોતે જ છે. તે ઉપરાંત બીજા કોઈ કરતા નથી. એ કારણને લીધે તેમને સ્વકર્તા કહીએ છીએ. હવે ત્રીજા સ્વરાજ નામ વિશે કહીએ છીએ. અનંત બ્રહ્માંડના ઈશના ઈશ પોતે જ છે અને તે સર્વ નિજ કર્તાના પોતાના
હુકમથી જ વર્તે છે અને તે સર્વ નિષ્કર્તાના કરેલા પદાર્થમાં જ વર્તે છે, પરંતુ તેમના કોઈનાથી નવો પદાર્થ બનાવી શકાય નહીં અને બને પણ નહીં. આ કારણને લીધે સર્વલોક નિષ્કર્તાના હુકમમાં રહીને જ વર્તે છે. આમ કર્તાના પોતાના કૃતમાં બીજા કોઈનો અમલ નથી. એથી જ નામ રૂપ ગુણની આડ લઈને અનંત બ્રહ્માંડને વિશે નિજ કર્તાનું પોતાનું જ રાજ્ય છે. આ રાજ્ય કોઈનું આપેલું નથી, પણ તેમણે પોતે ઉત્પન્ન કરેલું હોય તે તેમનું પોતાનું જ સ્વરાજ છે. એટલા જ માટે તેમને સ્વરાજ કહીએ છીએ. હવે કરુણેશ નામ વિશે ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. નિજકર્તાએ પોતાના સ્વકૃત સંકલ્પથી જગતના જીવ અંશો ઉત્પન્ન કરેલા. તેમના ઉપર કરુણા કરીને તે સર્વને દેહરૂપ મહેલમાં રચીને તેમાં વસાવ્યા છે. અંશોના આ દેહરૂપ મહેલોમાં 14 રત્ન ભરેલા હોય તેમાં તેમને વસાવ્યા છે. ખાલી મહેલમાં વસાવ્યા નથી. આ 14 રત્ન કયા કયા છે તે વિશે કહું છું, તે સાંભળો. 10 ઇન્દ્રિયો અને 4 અંતસ્કરણ. આ 14 રત્ન તથા તે ઉપરાંત 6 અવિગત ચિંતક પારસ સહ પ્રકૃતિરૂપી ભૂમિકાને આધારે પંચભૂતના રચેલા મહેલમાં આ દષ્ટાદ્વાદશ એટલે 20 પ્રકારની સમૃદ્ધિ ભરીને આ મહેલ પોતાના અંશને વસવાટ કરવાને આપ્યા છે. હવે ખત અવિગત ચિંતક પારસ કયા કયા છે તે વિશે કહું છું. 3 ગુણ ને 3 ગણ છે. તે એક રજોગુણ, બીજો તમોગુણ, ત્રીજો સત્વગુણ, ચોથો અહંકાર ગણ, 5મો અચંત ગણ અને 6થો સ્વકાશ ગણ. આ 6 ગુણ ગણને અવિગત ચિંતક પારસ કહીએ છીએ. હવે આ 6 ગુણોને પારસ કેમ કહ્યા છે તે વિશે ખુલાસો કરું છું અને દરેકની કિંમત શું છે તે કહું છું, તે સાંભળો. કોઈ સજાતી ચેતન પદાર્થની સાથે હેત પ્રીતથી વાર્તા કરવી હોય તો 14 ઇન્દ્રિયને રજોગુણરૂપ અવિગત ચિંતક પારસનો સ્પર્શ કરે છે તો બધી ઇન્દ્રિયો રજોગુણ રૂપ થઈ જાય છે. એથી કરીને તે હેત પ્રેમથી વાર્તો થાય છે. જ્યાં સુધી આ પારસનો સ્પર્શ રહે ત્યાં સુધી હેતનો વેગ પહોંચે છે અને આ પારસના સ્પર્શનો પટ ઉતરી જાય ત્યારે ઇન્દ્રિયોના મૂળ પદાર્થ સ્વરૂપે રહે છે. હવે ત્યાર પછી કોઈ પણ ચેતન પદાર્થની સાથે લડાઈ કે યુદ્ધ અથવા વિરોધ કરવો હોય તો આ 14 ઇન્દ્રિયોને તમોગુણરૂપ અવિગત ચિંતક પારસનો સ્પર્શ કરે તો 14 ઇન્દ્રિયો તમોગુણરૂપ થઈ જાય. ત્યારે બધી ઇન્દ્રિયો લડે છે અને આ લડાઈનો વેગ પહોંચતા સુધી આ અવિગત ચિંતક પારસનો સ્પર્શ રહે છે અને જ્યારે આ પટ ઉતરી જાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો પોતાના મૂળ પદાર્થ સ્વરૂપે રહે છે. હવે કોઈ શાંત સ્વભાવના પુરુષ સાથે સત્સંગ યા નમ્રતાપૂર્વકની સ્તુતિની કરવી હોય તો સત્વગુણરૂપ અવિગત ચિંતક પારસનો સ્પર્શ કરવાથી 14 ઇન્દ્રિયો શાંતિવત થઈ જાય. ત્યારે સત્સંગ, શાંતિ અને સ્તુતિની વાર્તો થાય છે અને જ્યારે આ પારસનો સ્પર્શ ઉતરી જાય ત્યારે ઇન્દ્રિયોના મૂળ સ્વરૂપમાં થઈ જાય છે. આ 3 અવિગત ચિંતક પારસનો કહ્યાની તેની સાથે જ્યારે સજાતી ચૈતન્ય પુરુષની સાથે કામ પડે ત્યારે ઇન્દ્રિયોનો સ્પર્શ કરવો. હવે જ્યારે વિજાતીય જડ પદાર્થની સાથે કામ પડે ત્યારે 3 ગણરૂપ અવિગત ચેતક પારસનો સ્પર્શ 14 ઇન્દ્રિયોને કરવો. હવે આ સ્પર્શ કયા પ્રકારે કરવો તે હું કહું છું. કોઈ મશાગત, મજૂરી કે ખાનપાનની આદ્ય લઈને રસ્તે ચાલવું હોય તો 14 ઇન્દ્રિયોને અહંકાર ગણ પારસનો સ્પર્શ કરે તો સર્વ ઇન્દ્રિયોને વિશે અકડુંપણું આવે છે. આ અકડુંપણે કરીને ખાનપાન આદિ ધંધો થાય અને પંથે ચાલી શકાય. જ્યાં સુધી ધંધપંથનો વેગ પહોંચે ત્યાં સુધી જ આ અહંકારગણ પારસનો પટ ઇન્દ્રિયોને રહે છે અને વેગ ક્ષમતા પારસનો પટ ઉતરી જાય ત્યાર પછી ઇન્દ્રિયોજને જ સ્વરૂપે રહે છે. હવે કોઈ સમયે
ધંધો રોજગાર વિના સજાતીય ઇન્દ્રિયો જ મળીને એકાંતરૂપી જડની સાથે સ્વકાશ એટલે કે નિશ્ચલપણે રહેવું હોય તો સ્વકાશ ગણ પારસનો સ્પર્શ કરે તો રહી શકાય. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોના સ્વકાશનો વેગ પહોંચે ત્યાં સુધી સ્વકાશ ગણ પારસનો પટ રહે છે અને વેગ મટ્યા પછી આ અવિગત ચિત્તક પારસનો પટ ઉતરી જાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો પોતાના મૂળ સ્વરૂપે ક્રિયારહિત પદાર્થ રૂપે રહે. હવે ઇન્દ્રિયોને શાંતિ સંકોચ થઈને જડ નિંદ્રા સાથે ભળવું હોય તો અચેત ગણ પારસનો સ્પર્શ કરે તો ઇન્દ્રિયો અચેત રૂપવત થઈને ઇન્દ્રિય સાથે ભળી શકે છે. આ જડ નિંદ્રાનો વેગ પહોંચતા સુધી તે પારસનો સ્પર્શ રહે અને નિંદ્રાના વેગથી અવિદ આવે ત્યારે અચેત ગણ પારસના પટ ઉતરી જાય અને ઇન્દ્રિયોને જ સ્વરૂપે રહે છે. હવે આ ખટ પારસને અવિગત કેમ કહીએ છે તે વિશે ખુલાસો કરું છું તે સાંભળો. અવિગત કહેતા તે નિષ્કામ પદાર્થ છે અને ચિંતક તે ચિંતવન કરતાં ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવ પલટાઈ જાય છે અને પથ્થરનો પારસ તો પદાર્થોને અંગોઅંગ સ્પર્શ કરાવે ત્યારે જ ધાતુ પલટાય છે અને આ બેઠેલો પટ પાછો ઉતરે નહીં. એથી જ તેને ઘટ પારસ કહીએ છીએ. અને અવિગત પારસ તે પારસના પટે ઘટીને પામેલા પદાર્થને પાછા અવગત કરી નાખે. આ પ્રકારે 14 ઇન્દ્રિયો કોઈ કાર્યને આચરે તો આ ખટ અવિગત પારસની એકતાએ કરીને આચરે. પણ અવિગત ચિંતક પારસની એકતા વિના એકલી ઇન્દ્રિયોએ તરુણું પણ હાલી શકે નહીં. ઇન્દ્રિયો જે કાર્ય કરે છે તે અંશની મતલબે કરે છે. અવિગત ચિંતકને ઈચ્છા નથી પણ એ તો અંશની ઈચ્છાથી અંશ કરાવે છે. અવિગત પારસની એકતા રખાવીને અંશની મતલબ સાધે છે. એટલા જ માટે ઇન્દ્રિયોના કર્મ અંશને ભુક્તમાન કરવા પડે છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના કર્મ અંશને ભુક્તમાન કરવા પડે છે. તે કયા પ્રકારે જણાય તે સાંભળો. કોઈ પુરુષ શત્રુને ગોળી મારે છે તે અગ્નિની એકતા કરીને મારે છે. આ બંદૂકની દારૂ ગોળીને અને અગ્નિને આમ કરવામાં કંઈ મતલબ નથી. એટલા જ માટે ગોળી માર્યાનું વેર પેલા મારનારને જ ભોગવવું પડે છે. તેવી જ રીતે ઇન્દ્રિયોના કર્મ અંશને જ ભુક્તમાન કરવા પડે છે. હવે કર્તાના અંશની 2 વૃત્તિઓ છે. એક અંતર્વૃત્તિ અને બીજી બાહ્ય વૃત્તિ. નેત્ર કરીને દેખાય તે બાહ્ય વૃત્તિ અને ધ્યાને કરીને દેખાય તે અંતર્વૃત્તિ. આ બંને વૃત્તિઓ પૈકી બાહ્ય વૃત્તિ સાથે ખટ અવિગત ચિંતક પારસની એકતા રહેલી છે. જુઓ, રજોગુણ ઉપજે છે તે બાહ્ય વૃત્તિએ જોવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે પણ સામા ચૈતન્ય પદાર્થને જોઈને જ થાય છે. તેવી જ રીતે સત્વગુણ ઉપજે છે તે ઉણપ જોઈને જ ઉપજે છે. અહંકાર ગણ ઉપજે છે તે પણ ધંધો રોજગાર ચાલવો કે ખાનપાન જોઈને જ ઉપજે છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોને સ્વકાશ ગણનું સ્વકાશપણું ઉપજે છે તે નિવૃત્ત દેખાઈને જ ઉપજે છે અને અચંત ગણનું અચંતપણું જે ઉપજે છે તે પણ ઘણી કષ્ટી કે શ્રમ પહોંચે છે તે દેખીને જ ઉપજે છે. આમ 6 ગુણગણરૂપ અવિગત ચિંતક પારસની એકતા અંશની બાહ્ય વૃત્તિ સાથે છે. હવે સર્વ જીવજંતુ તથા બાહ્ય કીટ પર્યત પુરુષ પ્રકૃતિ સહ સર્વ અંશોની વૃત્તિઓની એકતા નીચ શકતા સત્કૈવલની પ્રકાશ બ્રહ્મવૃત્તિ જે વ્યાપક વિભૂતિ છે તેની સાથે છે. કર્તાની આ પ્રકાશ બ્રહ્મવૃત્તિની એકતા તે કર્તાની અલૌકિક બાહ્યવૃત્તિના દિવ્ય ચક્ષુને વિશે છે. એથી જ કરીને સર્વ અંશોના કર્મ વિકર્મને સકર્તાપતિ ત્રાદ્રશ્ય જુએ છે. આ ન્યાય બ્રહ્માંડના સર્વ અંશોની
ક્રિયાઓ કર્તાને અજાણી નથી. જો કદાચ અંશોની આ ક્રિયા શકરતાપતિને અજાણી હોય તો અનંત બ્રહ્માંડના અંશોને ભરણ પોષણ તથા કર્મ વિકર્મના ફળ કેમ કરીને આપી શકે? વળી અંશોની આ ક્રિયા કરતા જાણે નહીં તો જગત ઉત્પન્ન કરવાની શી મતલબ રહે? જો કુંભાર પાત્રોને ગઢે છે તે તેના નામ, રૂપ, ગુણ અને મૂળને જાણે નહીં તો તે ઘાટ શા માટે ગઢે? તેવી જ રીતે સર્વ જીવો રોજગાર ઉદ્યમ કરે છે તેને કરતા ન જાણે તો તે શું કરવા કરે? અને કર્યાના આનંદ પણ શું તે વૃદ્ધાશ્રમ કરે? એટલા જ માટે આ પ્રકારે કરતા કીડ મહોરનો પગ હાલે તે પણ જાણે છે. આમ કયા કારણે જાણતા હશે? જુઓ, ખટ અવિગત ચિંતક પારસની એકતા વિના કીડ મહોરનો પગ હાલતો પણ નથી. અને જો આ 6 પારસની એકતાએ હાલતો હોય તો આ પારસની એકતાઓ શકરતાપતિની પ્રકાશ બ્રહ્મવૃત્તિ સાથે છે. અને પ્રકાશ બ્રહ્મવૃત્તિની એકતા કરતાના બાજ દિવ્ય ચક્ષુને વિશે છે. એટલા જ માટે આ ન્યાય અણુએ રેણુથી લઈને સર્વ કંઈ કરતા જુએ છે. આ વિશે એક બીજું દ્રષ્ટાંત આપું છું, તે સાંભળો. ભરવાડ ગાય, ભેંસ અને બકરા વગેરે રાખે છે અને રાજા લશ્કર રાખે છે અને ખેડૂત લોક કરસણ વાવેતર કરે છે તથા સાહુકાર લોક વેપાર કરે છે. સંભાળ ન રાખી શકાય તેવું વધુ પડતું કરતા નથી. તેવી જ રીતે શકરતાપતિએ પણ પાલન પોષણ, ઉત્પત્તિ અને પ્રલય કરી શકે એટલા જીવ અનંત બ્રહ્માંડમાં ઉપજાવ્યા છે. આ બધાએ જીવ પોતાના કરેલા છે. એથી જ રજ તજ તથા અણુની આડ લઈ સર્વને કરતા દેખે છે. હવે આ પ્રકારે સર્વને જોનાર કરતા કેવા હશે તે વિશે કહું છું તે જુઓ. શકરતાપતિ તો સર્વ શરીરે દ્રગ એટલે કે દ્રષ્ટા રૂપ જ છે. જેમ કોઈ મહાપ્રકાશ મણી હોય તેને કોઈ બાજુ ફૂટ હોય નહીં અને તેથી તે 10 દિશામાં પ્રકાશ કરે છે, તેવી જ રીતે શકરતાપતિનું સ્વરૂપ પણ દ્રગ રૂપ જ છે. તે આગળ પાછળ, ડાબે જમણે, ઊંચે નીચે સર્વત્ર સર્વે જુએ છે. આમ જોવાપણું જે છે તે કર્તાના અલૌકિક બાજવૃત્તિના દિવ્ય ચક્ષુએ જુએ છે. જુઓ, અલૌકિક ચક્ષુએ તો એક દેશી દેખાય છે અને અલૌકિક દિવ્ય ચક્ષુએ તો સર્વત્ર દેખાય છે. એ કારણને લીધે કર્તા બાજ અલૌકિક ચક્ષુ વડે જુએ છે એમ કહ્યું છે. હવે કર્તાના બાજ અલૌકિક ચક્ષુ જે છે તે સર્વ અંશના ઉત્તમ મધ્યમ કર્મ જોવા માટે છે. અને કર્તાની બીજી અલૌકિક અંતર્વૃત્તિ છે તે વૃત્તિના સંકલ્પે સર્વે અંશોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. આ અંશોને આને કર્તાને એકાત્વપણું નથી, પણ અંશોના ઉત્તમ મધ્યમ કર્મ જોવાને કર્તાની અલૌકિક બાદદ્રષ્ટિએ એકતા કરે છે. આમ કર્તાની બાદદ્રષ્ટિ સાથે એકતા છે, પણ કર્તાના શરીર સાથે અંશોને એકતા નથી. આમ શરીર સાથે એકતા નથી તે શાથી સમજાય? જો કોઈ પુરુષને પુત્ર થાય, તે પુરુષ તો સારો બુદ્ધિમાન છે, પણ તેનો પુત્ર તો કુબુદ્ધિવાળો પણ નીપજે. હવે જુઓ, આ પુત્ર તે પિતાની અંતર્વૃત્તિના સંકલ્પનો અંશ છે. આમ છે, પણ આ પિતા પુત્રને એકતા નથી, પરંતુ પુત્રના કૃત્ય જોવાને પિતાની બાહ્યવૃત્તિની એકતા છે. આ એકતાએ કરીને પિતા પુત્રને શિક્ષા દે છે. આમ પિતા પુત્રના શરીરની એકતા નથી તે કેમ સમજાય? જુઓ, જો એકતા હોય તો પિતાને નથી ગમતું કે પુત્ર કરી શકે, તો કેમ કરી શકે એ માટે એકતા નથી. હવે પિતાની એકતા વિશે કહું છું. જુઓ, પોતાની એકતા તો તેના હાથ પગ આદિ સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે છે. જુઓ, પિતાને નથી ગમતું તે હાથ પગ આદિ તેની ઇન્દ્રિયો પણ કરતી નથી, કારણ કે આ ઇન્દ્રિયોની એકતા પિતા સાથે છે, જેથી તે કરતી નથી. પુત્ર તો પિતાને નથી ગમતું છતાં તે કરે છે, કારણ કે પુત્રની પિતા સાથે અંગત એકતા નથી, એથી જ તે કરે છે.
આ વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરવા બીજું દ્રષ્ટાંત કહું છું. જુઓ, સૂર્યકાંત એટલે કાલ્પનિક મણિ જેના ઉપર સૂર્યના કિરણ પડતા અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ અગ્નિરૂપ અંશ તે સૂર્યની અંતરદ્રષ્ટિથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ અંતરદ્રષ્ટિથી ઉત્પન્ન થયો છે તે સમજાય કેવી રીતે? જુઓ, સૂર્યની જે અંતરદ્રષ્ટિ તે સૂર્યકાંત ઉપર મસૂરની દાળ જેટલું પ્રતિબિંબ પડે ત્યારે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે સૂર્યની અંતરદ્રષ્ટિ જાણવી, અને આ અગ્નિ તે સૂર્યની અંતરદ્રષ્ટિનો અંશ છે. હવે જુઓ, આ અગ્નિને અને સૂર્યને એકતા નથી. સૂર્યની બાહ્ય દ્રષ્ટિ તે સૂર્યનો વ્યાપક પ્રકાશ હોય. પ્રકાશની એકતા આ અગ્નિ સાથે છે, પણ સૂર્યના તનની અને અગ્નિના તનની એકતા નથી, કારણ કે સૂર્યબિંબ અખંડ રહે છે. તેવી રીતે અગ્નિનું સ્વરૂપ અખંડ રહેતું નથી, માટે એકતા નથી. જુઓ, સૂર્યની એકતા સૂર્યના કિરણો સાથે છે, જેથી આ કિરણો અગ્નિની માફક બુઝાઈ જતા નથી. આમ સૂર્યની એકતાને લીધે કિરણો બુઝાતા નથી. આ સૂર્ય દ્રષ્ટાંતના ન્યાયે કર્તાને અને અંશને એકતા નથી. જો એકતા છે એમ માનીએ તો કર્તાને સર્વજ્ઞપણું છે, તેવી જ રીતે અંશને પણ સર્વજ્ઞપણું હોવું જોઈએ. વળી એકતા છે એમ માનીએ તો આપણને જે અજ્ઞાન છે તે કર્તાને પણ હોય એમ જાણવું. વળી એકતા હોય એમ માનીએ તો જીવના કર્મ જીવને ભોગવવા પડે નહીં. કદાચ તમે કહેશો કે કર્મ કોણ ભોગવે છે? આમ જો કહો તો જપ, તપ, સાધન, યોગની ક્રિયાઓ તથા ખટ દર્શન અને ગુરુ શિષ્યની આધ્ય લઈ વેદ અને પુરાણ આ બધા જ જૂઠા પડે. કદાચ આ બધા જૂઠા પડે તો પણ કર્તાને ત્યાં અન્યાય કહેવાય. એટલા જ માટે કર્તાને અન્યાયી કહીએ તેના કરતાં કર્તાને અને અંશને એકતા છે એમ કહેવું મિથ્યા ઠરાવીએ તે વધારે ઉત્તમ છે. આમ એકતાને મિથ્યા ઠરાવતા જપ, તપ, સાધન, યોગ, ધ્યાન, ખટ દર્શન અને ગુરુ શિષ્યની ઉપાસના આદિ સર્વે સાચું રહે અને કર્તા પણ ન્યાયવંત ઠરે. આ ન્યાયે કર્તાને ન્યાયવંત રાખવા હોય તો કહેવું પડશે કે કર્તાને અને જીવને એકતા નથી. વળી કર્તા સાથે જીવની એકતા હોય તો જીવ અનેક પ્રકારના કુકર્મ કરે છે, ત્યારે તેવો ભાવ કર્તાને નથી. અને કદાચ કર્તાને એવો ભાવ હોય તો જીવ કુકર્મી રહે શાનો? વળી જીવ કુકર્મી ન હોય તો કર્મનો ભોગતા પણ ન હોય, પરંતુ જીવના કરેલા કર્મ જીવ જ ભોગવે છે એવું સર્વત્ર દેખાય છે. આ ન્યાયે સર્વથા કહું છું કે અંશની એકતા કર્તા સાથે નથી, અને એથી જ જીવના કરેલા કર્મ જીવ ભોગવે છે. હવે આવા અનંત બ્રહ્માંડના સ્થાવર જંગમ જીવના કરતા અરૂપ હશે કે સ્વરૂપ હશે તે વિશે કહું છું. જુઓ, કર્તા રૂપ અરૂપ વિનાના છે. આમ રૂપ અરૂપ વિનાના હોય તે કેવી રીતે ઓળખાય? જુઓ, આપણે આપણા સ્વપ્નને વિશે કંઈ તીર્થ, વ્રત કે દેશ પરદેશ જઈએ છીએ. જો આ દેખાયા પ્રમાણે પદાર્થ રૂપે મૂર્તિમાન હોઈએ અને સર્વ ઇન્દ્રિયો સહિત મૂર્તિમાન દેખાઈએ છીએ, તો ઘરની અંદર બાણું દઈને સૂતા હતા તે જો સ્વરૂપમાન હોય તો ઘરમાંથી કેવી રીતે નીકળાય? વળી કોઈ વ્યાધ્ર, ચોર, વાત પાડવાની આધ્ય લઈ ઘા કરે છે એવું સ્વપ્નમાં દેખાય છે, અને આપણે રૂપવાળા હોઈએ તો એ ઘા લાગવો જ જોઈએ, પણ તેમ બનતું નથી, માટે રૂપ કહેવાય નહીં. વળી જો અરૂપ કહીએ તો સ્વપ્નમાં પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમાન દેખાઈએ છીએ તે કેમ દેખાય? આ પ્રકારે કરતાં પણ રૂપ અરૂપ વિનાના મૂર્તિમાન છે. હવે આપણે કર્તા રૂપ અરૂપથી રહિત છે ત્યારે તે જગતનો ઉદય કેવી રીતે કરી શકતા હશે? અને પંચભૂત, ગુણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ એ રૂપવાળા ક્યાંથી લાવીને અને કેમ કરીને રચતા હશે તે વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. જેમ આપણું પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે રૂપ અરૂપથી રહિત છે તે નિદ્રાકાળે સ્વપ્નાવસ્થામાં સંકલ્પે કરીને અનેક લાવા લશ્કર, સરજમ સાથેનું મોટું લશ્કર, હાથી, ઘોડો વગેરેને ઉપજાવે છે. તે પોતે રૂપ અરૂપ વિનાનો હોવા છતાં ઉત્પન્ન કરે છે, ખરું ને? આ ન્યાયે શકટાપતિ અરૂપ સ્વરૂપ વિનાના છે, છતાં સર્વને ઉપજાવે છે. આ કર્તાના બનાવેલા ઘાટ માત્ર વિલાઈ જાય ત્યારે તેમાં
તેમાં રહેલો અંશ ઉઘરે છે. તે પ્રમાણે આપણા સ્વપ્નના સંકલ્પના ઘાટ જાગ્રત અવસ્થા થતાં વિલય પામી જાય છે. ત્યારે તે ઘાટોમાં રહેલા અંશનું શું થયું હશે તે વિશે સાંભળો. આપણા સ્વપ્નના ઘાટ જે છે તે આપણા સંકલ્પથી જ થયા છે. તેને વિશે જે અંશ છે તે અંશ આપણી અંશ વૃત્તિના જ છે. આપણી અંશ વૃત્તિ તે અલ્પજ્ઞ છે અને તેનાથી જે અંશ ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ અલ્પજ્ઞ જ છે. વળી આ સ્વપ્નના જે ઘાટ રચાય છે તે પણ અલ્પજ્ઞ જ છે. જ્યારે સ્વપ્ન દૂર થઈ જાગ્રત અવસ્થા સ્ફુરે છે ત્યારે સ્વપ્નના ઘાટ વિલય પામી જાય છે. ત્યારે આપણી અલ્પજ્ઞ અંશ વૃત્તિના જે અંશ છે તે આપણી અલ્પજ્ઞ વૃત્તિમાં લીન પામે છે. આમ લીન પામે છે તે કેવી રીતે સમજાય? જુઓ, સ્વપ્નના વેગની અવધિ આવતા તેમાં સ્ફુરેલા ઘાટની પણ અવધિ આવે છે. આમ અવધિ આવતા તે ઘાટ લીન પામે છે. ત્યારે આપણી અંશ વૃત્તિના જે અંશ છે તે પણ આપણે વિશે જ લીન પામે છે. તે કયા પ્રકારે લીન પામે છે અને કોની સાથે આપણામાં આવે છે તે વિશે કહું છું. સ્વપ્નના ઘાટના અંશ તે ઘાટ વિલય પામતા અંશ વૃત્તિમાં મળે છે અને તે વૃત્તિ આપણે વિશે આવે છે. તે ઘાટોના અંશોને પોતાના હિરણ્ય ગર્ભ કરીને તે વૃત્તિ આપણે વિશે આવે છે. આ વૃત્તિમાં સર્વ ઘાટોના અંશ હિરણ્ય ગર્ભ રૂપે થઈને રહે છે. પછી તે જાગ્રત અવસ્થા સ્ફુરતા વૃત્તિમાં એકતા રાખીને રહેલા હોવાથી તે અંશો વૃત્તિની સાથે આપણે વિશે આવે છે. જે ઘાટના જે અંશ તે ઘાટના તે અંશ તથા સ્મૃતિ તે ઘાટની તે વૃત્તિમાં રહેલી છે, જેથી તે અંશ તે વૃત્તિના કહેવાય છે. એટલા માટે સ્વપ્નના તે ઘાટ વિલય પામતા તે ઘાટના અંશ વૃત્તિ સાથે આપણે વિશે આવ્યા છે એમ જાણવું. હવે જે સમયે સ્વપ્નાવસ્થા ચાલે છે તે સમયે સ્વપ્નના ઘાટોમાંના અંશ તે વૃત્તિથી ન્યારા છે તે કેવી રીતે સમજાય? જુઓ, આ ઘાટ વિલય પામતા એ ઘાટમાંના અંશો વૃત્તિમાં પાછા આવ્યા. તે જો ન્યારા હોય તો આવે તે વિશે ખુલાસો કરું છું તે સાંભળો. કહો, વૃત્તિ તે શું છે અને ઘાટોના અંશ તે શું છે? આ વિષય સ્પષ્ટ કરું છું તે સાંભળો. હવે વૃત્તિના રૂપ વિશે કહું છું. નિજ કરતાના આપણ અંશમાં મળીને પોતાના ઘટેલા ઘાટોને દેખે છે તે વૃત્તિનું રૂપ છે એમ જાણવું. અને ઘાટોના અંશ તે વૃત્તિથી ભિન્ન પડીને પેલા ઘાટોને હલનચલન કરાવે છે. આ પ્રકારે વૃત્તિથી વૃત્તિના અંશ ભિન્ન જાણવા. એટલા માટે ઘાટ વિલાતા વૃત્તિના અંશ તે વૃત્તિમાં જ સમાય છે. એ જ પ્રકારે સકળતા સ્વરાજ કરુણેશ કૈવલે પણ પોતાની અંશ વૃત્તિને સંકલ્પે અનંત બ્રહ્માંડની આધ્ય લઈને ચરાચર વિશ્વ ઉત્પન્ન કર્યું છે. હવે જેમ આપણી અંશવૃત્તિના સંકલ્પના ઘાટ વિલાઈ જાય ત્યારે તે ઘાટમાં અંશવૃત્તિના જે અંશ હતા તે પાછા અંશવૃત્તિમાં મરીને આપણા આપન રૂપ નિજ કરતાના અંશમાં મરે છે. તે પ્રકારે સકળતા સ્વરાજ કરુણેશ કૈવલના સંકલ્પથી રચાયેલા ઘાટોમાં અંશવૃત્તિના જે અંશ આવેલા તે પાછા નિજ કરતાને વિશે કયા પ્રકારે સમાય હવે તે વિશે કહું છું તે સાંભળો. આપણી અંશવૃત્તિના સંકલ્પનો વેગ ક્ષમતા ઘાટ વિલય પામે છે ત્યારે તે ઘાટના અંશવૃત્તિમાં મળીને આપણે વિશે આવે છે. તે જ પ્રકારે નિજ કરતાની અંશવૃત્તિના સંકલ્પે અનંત અંશ અને અનંત ઘાટ ઉપજે છે. તે જ્યાં સુધી નિજ કરતાના અંશવૃત્તિના સંકલ્પનો વેગ પહોંચે ત્યાં સુધી સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ મહાકારણ અને પરમ કારણ દેહ
અને કર્તાના અંશ કર્તાથી ભિન્ન રહે છે અને સર્વ અંશ પોતાના કરેલા કર્મ ભુક્તમાન કર્યા જ જાય છે. જે ઉત્તમ કર્મ કરે છે તે ઉત્તમ ભોગવે અને મધ્યમ કર્મ કરે છે તે મધ્યમ ભુક્તમાન કરે. હવે નીચ કર્તાની અંશવૃત્તિના સંકલ્પોનો વેગ ક્યાં સુધી પહોંચે છે અને અંશના કર્મ ક્યાં સુધી ભુક્તમાન કરે છે, આ વિશે સ્પષ્ટ કહું છું તે સાંભળો. 288 યુગે એક મનુ થાય છે. એવા મનુ 14 થાય ત્યારે વિરંચીનો એક દિવસ થાય. એવા સહસ્ત્ર વિરંચી થાય ત્યારે વિષ્ણુની ગતિકા થાય. એવા 1000 વિષ્ણુ ચાલી જાય ત્યારે શિવની એક રંચ કહેવાય. એવા શિવ 1000 ચાલી જાય ત્યારે ઈશ્વરની એક નિમિષ કહેવાય. એવા 1000 ઈશ્વર ચાલી જાય ત્યારે શક્તિ શણગાર સજી રહે છે. એવી 1000 શક્તિ ચાલી જાય ત્યારે એક કલ્પ થાય. એવા 1000 કલ્પ ચાલી જાય ત્યારે નિરંજનની એક નિમિષ કહેવાય. આ નિમિષ પ્રમાણે નિરંજન 100 વર્ષ આયુષ્ય ભોગવીને લીન પામે ત્યારે નીચ કર્તાની અંશવૃત્તિના સંકલ્પનો વેગ લીન પામે અને ત્યારે સર્વ અંશના પરમ કારણ દેહ પણ લીન પામે. ત્યાર પછી તે સર્વ અંશ કર્તાની અંશવૃત્તિમાં મળી જઈને અંશવૃત્તિની સંગે નીચ કૈવલ કર્તાને વિશે લીન પામીને એક અખંડકાર અદ્વૈત કૈવલરૂપ થઈ રહે. હવે આ પ્રમાણે સાંભળીને કોઈ પ્રતિવાદી જ્ઞાતા એમ કહે કે કોઈ પાપીને અણપાપી, ધર્મીને અધર્મી, ભજનીને અભજની એ સર્વનો એક જ સમયે કર્તાનો વિશેષ મેળાપ થાય તો ભજન, સ્મરણ અને સુકૃત દુષ્કૃતના ફળનો અધિકાર શું રહ્યો એ વિશે કહું છું તે સાંભળો. સર્વ અંશના પરમ કારણ દેહનું આયુષ્ય કલ્પના અંતકાળ સુધી હોય. આ આયુષ્ય પહોંચતા સુધી સર્વ અંશ પોતપોતાના સુકૃત દુષ્કૃત ભોગવીને નિર્મળ થઈ રહે છે અને નીચ કર્તાની અંશવૃત્તિ અને ક્રિયાવૃત્તિના સંકલ્પના વેગનો અંત પણ ત્યારે જ આવી રહે છે. હવે અંશના પંચદેહમાં કયા દેહ સુધી ક્યાં દુષ્કૃત થાય છે તે ભુક્તમાન કરવા પડે છે તે વિશે કહું છું. જુઓ, પ્રથમ સ્થૂળ દેહ તો પ્રગત ક્રિયાવાળા સુકૃત દુષ્કૃત થાય. સૂક્ષ્મ દેહ તો મન વાંચિત સુકૃત દુષ્કૃત થાય છે. કારણ દેહથી અહંકાર ધરેલા દુષ્કૃત થાય છે અને મહાકારણ દેહથી તો સુવૃત્તિ કે કૃવૃત્તિનો સુકૃત દુષ્કૃત થાય છે. આ સુકૃત દુષ્કૃતના પર 4 દેહ સુધી ભુક્તમાન કરવા પડે છે. હવે ત્યાર પછી પરમ કારણ દેહ તે સુકૃત દુષ્કૃત રહિત નિરાલંબ નિર્લેપ કર્તાના અંશને લપેટાઈને અંશવૃત્ત અંશના આભૂષણરૂપ રહે છે. હવે આ અંશ પરમ કારણ દેહ સહ કઈ ભૂમિકાને વિશે પરમ કારણ દેહ પહોંચતા સુધી કર્તાથી ભિન્ન રહે છે તે વિશે કહું છું તે સાંભળો. નિરંજન રૂપ નૂર ભૂમિકા પરમ અમૃતથી ભરેલી હોય તેને વિશે કર્તાના સર્વ અંશ પરમ કારણ દેહ સહ રહીને અસંખ્ય કલ્પ સુધી પરમ આનંદ સુખ મેળવ્યા કરે છે. આ પરમાનંદ તે પરમ અવિગત અમૃતના ભોજનની તૃપ્તિવત સદાકાળ રહેવાય છે. આ અસંખ્ય પરમ સુખનો સ્વાદ તે પરમ કારણ દેહ કરીને તે ભૂમિકામાં જઈએ ત્યારે જાણી શકાય. તેનો મહિમા આ બાજુ અહીં મલિન દેહને વિશે મલિન વાણીએ શું કહી શકાય? જુઓ, તે ભૂમિકાને વિશે જશો ત્યારે તમે જાણશો. આ પરમ કારણ દેહનું આવું સુખ ક્યાં સુધી માણીને નીચ કર્તાને વિશે જવાય? હવે તે કહું છું તે સાંભળો. જ્યાં સુધી નિરંજનનું આયુષ્ય રહે ત્યાં સુધી તે સુખને સર્વ અંશો ભોગવે છે અને ત્યાર પછી કર્તાની અંશવૃત્તિની સાથે સર્વે અંશ નીચ કર્તાને વિશે જય મળે છે. આ પ્રકારે પણ કર્તામાં સર્વ અંશ સાથે જ મળે છે. આમ સર્વ અંશ કર્તામાં સાથે જ મળે છે. ત્યારે ભજન, સ્મરણ અને સુકૃતનું શું અધિક ફળ રહ્યું તે વિશે કહું છું. જુઓ, ભજન સ્મરણનું ફળ તે 4 પ્રકારના દેહની આદ્ય લઈ પરમ કારણ દેહ સુધી ન્યૂ એકલું સુખ જ ભુક્તમાન કરવાનું
છે અને દુષ્કૃતનું ફળ તે સ્થૂળ સૂક્ષ્મની આદ્ય લઈ મહાકારણ દેહ સુધી નોયું એકલું દુઃખ જો ગુપ્તમાન કર્યા કરવાનું છે. માત્ર એકલા પરમ કારણ દેહને વિશે જ સરખું સુખ ભોગવવાનું છે. આ પ્રમાણે સુકૃત દુષ્કૃતથી મળતા ફળનો ફરક દેખાડો. એટલા જ માટે સર્વ અંશોએ સારા જ કર્મ આચરવા, કારણ કે પોતાના કર્મ કરવા અને પોતાના નિજ ભુક્તમાન કરવા છે. માટે સારા કર્મો કરવા. જુઓ, સર્વ પ્રાણીને સારું સુખ ભુક્તમાન કરવાનું ભાવે છે, પણ નરાશા ઉપર કોઈને ભાવ થતો નથી. એટલા માટે સર્વ સારા કર્મ કરો કે જેથી સારું સુખ ભોગવો. આ પ્રમાણે કરવાથી જ્યાં સુધી નીચ કરતાથી ભિન્ન રહેશો ત્યાં સુધી સુખ જ ભોગવવું મળશે. આ પ્રમાણે જ્યાં સુધી 4 પ્રકારના દેહ રહે ત્યાં સુધી પણ સુખ ભોગવ્યા કરો. અને પરમ કારણ શરીરે તો નિરંજન રૂપ નૂર ભૂમિકાને વિશે તો ઘણાકા સુખનો સમૂહ ભોગવવાનો છે જ. ત્યાર પછી નીચ કરતાના પરમધામને પામશો. ત્યારે ત્યાં તો અગણિત પરમ સુખની અવિધ જ છે. તે સુખની વાણીએ કરીને વર્ણન કરી શકાય નહીં એવું ત્યાં સુખ છે. आद्य सकृत स्वराज करुणेश कलकर्ता की, श्री कृष्ण स्वामी महाराज की, श्रीमंत करुणा सागर भगवान की, श्री नर्मद सागर महाराज की, श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की, श्री परमहंस सुखानंद जी महाराज की, श्री विष्णुदास जी महाराज की, श्री शांतिदास जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री अविचलदास जी महाराज की, सर्व संतन की, सर्वदेवन की, ज्ञान संप्रदाय की, कायम पंथ की, गुरु गादी सारसापुरी की, भाल तिलक की, सदगुरुदेव की, जग्यास्थान की, कैवल धाम की, ग्रंथवांजन समाप्ति का जय जय सत कैवल साहे।